எப்பொருள் யார் யாரு கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காணுதறிவு. எப்பொருள் எத்தன்மையாயினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு. To grasp the truth from everywhere, from everyone is wisdom fair. What is the meaning of life? The quality of life. I am saying the quality of life. Written by the technical officer C.S. Pillai, according to the real life of self-medication science by the evolution science. Life is essentially force. Life is essentially force. And when the body is no more able to sustain this force, death occurs. The quality of life is dependent on the condition of the body. The body has to be kept in a condition so that it is capable of sustaining the life by avoiding tampering with the self-healing nature of the body. The body is to own doctor. The body is own doctor. The body is own doctor. The body's coordinate system. The body's coordinate system of a series of sometimes parallel also mechanics, series mechanics. தொடர்ச்சியான ஒரு கருவி. The source of energy for running this medicine is supplied through food. Medicine is supplied through food. Along with the food, a lot of unnecessary things are also injected. A lot of unnecessary things are also injected. These unwanted things are turned toxin. The unwanted things are turned to toxin. If left undisturbed, the body will remove the toxin periodically. If the toxin is of very high intensity, it is immediately removed from the body by vomiting or purging if possible. Very, very important science. The purging is very, very important science. The unwanted things are converted into the toxin. Understand? If the toxin is not allowed to be removed automatically by the body, it gets accumulated. The toxins are generally additive, and the accumulated toxin interferes with the functioning of the different organs such as liver, kidney, pancreas, etc. Very, very important. Liver, kidney, pancreas, etc. Frequent intake of food in the digestive system. Overworked. Frequent intake of food intake, the digestive system overworked. Very, very important. Frequent intake of food makes the digestive system overworked, and all the attention of the body is directed towards digestion at the cost of the toxin removed process. Digestion at the cost of the toxin removed process. This increase the accumulation of toxin. One way helping the process of toxin removed is avoiding frequent intake of food. At least 5 hours between meal. It is very, very important gap. If you take after you take
after you have taken, at least you give long gap 5 or 6 hours with water diet. Water diet means you have taken, you will be taken or 50 ml or 60 ml every 30 minutes. It is enough. I'm not an Englishman. I can try to explain for the English new people understand. Sorry for the grammar mistake. This increase the accumulation of toxin. One way of helping the process of toxin removed, avoiding a frequent intake of food, at least 5 hours between meal and nothing. Understand? It between meal. And another way, is fasting. ம். வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம். குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் அதான் படிச்சிட்டு இருக்கேன். குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப். குவாலிட்டி ஆஃப் அதுதான் படிச்சிட்டு இருக்கேன். குவாலிட்டி ஆஃப் ஆங்கிலத்துல போடலான்னு 142. இப்பதான் பொண்ணுகிட்ட பேசினேன். சரி சாமி. அடுத்தது நம்ம சிஸ்டத்தை சிங்கிள் டிராப்ல எலக்ட்ரிசிட்டி வர மாதிரி நீ காட்ட சொல்லியிருக்கேன். ஒரே ஒரு சொட்டில் இருந்து ஒரு டிராப் தான் வைக்க சொல்லியிருக்கேன். அதை வச்சு நீ காலேஜில் கொடுக்க சொல்லியிருக்கேன். அதாவது தண்ணி இருக்கிற மாதிரியே தெரியக்கூடாது, அதுல இருந்து எலக்ட்ரிசிட்டி வருதுன்னு காட்டணும். அதாவது நாம செய்யறது வந்து அவனுக்கு புரியவே கூடாது. செய்யறது வந்து விஞ்ஞானிகளுக்கு புரிய கூடாது. வேர்வையில இருந்து வர சொல்றீங்க. சொல்லுங்க. வேர்வையில இருந்து எலக்ட்ரிசிட்டி எடுக்கலாம்னு சொல்றீங்க. ஆமா 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 ஆமா. அவன் என்ன செய்யணும் அவனுக்கு புரியக்கூடாது. அதுதான் குவாண்டம் சயின்ஸ். அப்புறம் இதையும் சொல்லியிருக்கேன். அப்புறம் ஓவியம் வரைஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்க. சரி அப்படின்னு ஓவியம் வரைஞ்சி நெட்லயே விற்கலாம். அங்க காலேஜில் பார்த்துருக்காங்க. ஒரு ஓவியம் வந்து குறைஞ்சது $200 போங்க. நல்ல ஓவியம் இருந்தா $200 போச்சுன்னா என்ன ஆச்சுங்க? 20,000 ஆச்சு நம்ம நாட்டுக்கு. போதும். நல்ல இது ஓவியம்லாம் வரைவாங்களா? ஆமா, அதான் அனுப்பிச்சிருக்காங்க பாருங்க. ஆயில் பெயிண்ட் நல்லா வரைவாங்க. ஆயில் பெயிண்ட், வாட்டர் கலர் நல்லா வரைவாங்க. ஓஹோ, சரி சரி சரி. அனுப்புறேன் பாருங்க அந்த படத்துல. இப்ப அனுப்பிச்சிருக்காங்க சாம்பிள். அது ஆன்லைன்ல அவங்க அதாவது இந்த மாதிரி கற்பனை திறன் இருந்தா தான் இதெல்லாம் வந்து ஈஸியா பணம் அடிச்சுட்டு போயிடலாம். ஈஸியா நமக்கு ஆராய்ச்சி தான் முக்கியம். அதே இந்த கலைகளை வளர்த்திட்டு, அதாவது வாட்டர் டேட் நான் சொன்னேன். வாட்டர் டேட் நீ சொல்லுவ, வாட்டர் டேட் நீ பண்ண ஆரம்பிச்சது. ஏன்னா சக்கரை நோய் பயங்கரமா இருக்கு சார். இங்கிலாந்துல பாதி பேருக்கு சக்கரை நோய்ங்க. பாதி பேருக்கு சக்கரை நோய். செகண்ட் டயாபெட்டிக். ஃபர்ஸ்ட் டயாபெட்டிக், செகண்ட் டயாபெட்டிக் சொல்றாங்க இல்லையா? செகண்ட் டயாபெட்டிக்கா, செகண்ட் ஸ்டேஜ். அது என்ன செகண்ட் டயாபெட்டிக் என்னங்க? எல்லாம் ஒண்ணு தானே. தெரியல சாமி, எனக்கு தெரியல சாமி. அது என்ன ஃபர்ஸ்ட் டயாபெட்டிக், செகண்ட் டயாபெட்டிக்? அது என்ன? எல்லா டயாபெட்டிக்னா இது இந்த வெள்ளக்காரனுடைய அந்த சயின்ஸை புரிஞ்சுக்கிறதுனா என்ன செகண்ட் டயாபெட்டிக், ஃபர்ஸ்ட் டயாபெட்டிக் எல்லாம் ஒண்ணு. அடுக்கி போறது மாவு சத்தை தின்னு மூக்கசா மாவு சத்தை தின்னுங்கய்யா சடி ஏறி போயிருதுங்கய்யா. டைப் 1 டைப் 2. டைப் 1 டைப் 2 அதான் டைப். கரெக்டா சொல்லிட்டீங்க. இது வந்து ஸ்வீடன் நாட்டுல எல்லா நாடு ஐரோப்பிய நாடுகளை பூரா கொழுப்பு திங்கிறவன் தானே. கொழுப்பு திங்கிறவன் பூரா டயபெட்டிக்ஸ் வந்துடும். கொழுப்பே அன்டைஜஸ்ட்ங்க. கொழுப்பே டைஜஸ்டே ஆகாது. கொழுப்பு டைஜஸ்டே ஆகாது. அதைத்தான் திங்கிறான். உலகத்திலே, அதாவது உலகத்திலே வந்து கொழுப்பு திங்கிற ஒரே விலங்கு யாரு தெரியுங்களா? மனிதன் மட்டும்தான். மனிதன் மட்டும்தான் கொழுப்பு திங்கிறவன். அது நிணம்னு பேருங்க, பிணம்னே பேரு. அந்த எண்ணெய் வித்துக்கள் பூராமே வந்து கொழுப்புதான். திங்கவே கூடாதுங்க. எண்ணெய் வித்துக்கள் பூராமே இது பண்ணக்கூடாது, நேரடியே திங்க கூடாது. நேரடியே. அதனாலதான் நாட்டு சர்க்கரை போட்டு அடிச்சுதான் சாப்பிடணும். அது பேரிச்சை மரத்தை வச்சு ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்து தான் சாப்பிடணும். எது சாமி? உலர்பழம் நாட்டு சர்க்கரை. உலர்பழமும் நாட்டு சர்க்கரை ரெண்டு மிக்ஸ் பண்ணி தான் சாப்பிடணும். தேங்காய் கடலை மிட்டாய் அதுதான் உற்பத்தி பண்ணிப்பானு போட்டிருக்குல்ல.
ஆமா ஆமா ஆமா. நீங்க கடலை அதனால மிட்டாயி, கடலை அதாவது சர்க்கரையை நாட்டு சக்கரை போட்டு அரைச்சிட்டு அதே அளவுக்கு பேரிச்சம்பழத்தை போட்டு அடிச்சு, பேரிச்சம்பழமும் திராட்சையும் போட்டு அடிச்சு உருண்டை எடுத்துட்டீங்கன்னா அதுதான் சிறந்த உணவு. அது வந்து என்ன கிளீனிங்ல போயிடும் அது. கிளீனிங்ல. நம்மளது உண்ணாவிரதமே நம்மளுக்கு கிடையாதுங்க. நம்மளுக்கு கூட சுத்தம் தான். உண்ணாவிரதம் ஒண்ணு கிடையாது. ஏமாத்து வேலை. ஓ! உண்ணாவிரதன்றதே ஏமாத்து வேலைன்றீங்களா? ஆமாமா. ஃபாஸ்டிங் இஸ் எ டூப்ளிகேட். அது ஒரு டூப் அது. ஓ! புதுசா இருக்கு இது சொல்றது. ஆ நம்மளது தூய்மை தான். தூய்மை தான். ம். நம்மளது தூய்மை தூய்மை தான். தான். ஆ கிளீனிங் தூய்மை தான். தூய்மை பண்றப்ப எனர்ஜி உள்ள வந்துரும். தூய்மை தான் எனர்ஜி உள்ள ம். இவன் உண்ணாநோன்பு கதை விடுறான். அது இல்ல. உன்னுடைய பழக்கத்த மாத்துறது எப்படி உண்ணாநோன்பு ஆகும்? ஆ அது கரெக்ட்டு. ஆ, ஆ. யோ! உன்ற பழக்கத்த மாத்துற. பீடியிலிருந்து சிகரெட்டுக்கு மாறுற, சிகரெட்ல இருந்து கஞ்சாவுக்கு மாறுற. இது எப்படி என்ன உண்ணாநோன்பு ஆகும்? உன் பழக்கத்த மாத்துற அவ்வளவுதான். ம், ம். யாரோ எழுதி வச்சுட்டு வராங்க ஃபாஸ்டிங்ன்னு. அது கிடையாது. எல்லாம் பழக்கத்த மாத்துறது தான். நீங்க பழக்கத்த மாத்துறங்காட்டி பழக்கத்த மாத்துறது என்ன பெரிய விஷயம்? ம். சிம்ப்ளிஃபை பண்ணணும். மக்களே அத நோன்புங்கிறது கடவுள்ல கொண்டு போய் சேர்த்து விட்டாங்க. அது கடவுளுக்கு நோன்புக்கு சம்மந்தமே கிடையாது. ம், 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 ம். புடிங்கி நம்ம வச்சுக்கணும் அதைய. புடிங்கி நம்ம இஷ்டத்துக்கு தான் செய்யணும். இப்ப மனம்னு எதுக்கு குடுத்துருக்குது? ம், ம், ம். மனம் தான் கடவுள். வேற ஒண்ணும் இல்ல. மனம் தான் கடவுள். தூய மனம். ஆ, தூய்மைப்படுத்தப்பட்ட மனம். தூய ம், மனம். அதனாலதான் திருவள்ளுவர் வந்து தூய மனதம்ன்னு சொல்லுவாரு. ம், ம். என் பொண்ணுகிட்ட மனத்துல பேசுறேன் எல்லா விஷயமும் இருக்கு. ஆமா. என்ன பேசுறேன்னு உங்களுக்கு அனுப்புறேன் பாருங்க. அவங்களே கண்டிப்பா. ஓவியம் இப்ப வரைஞ்சிட்டு இருந்தாங்க 11 மணிக்கு. என்ன வரைஞ்சிட்டு இருக்கேன்னு கேட்டேன். ஆமா. நான் வரைஞ்சு விக்கலான்னு இருக்கிறேன். செய்யி. வெரி குட், வெரி குட். ம். கற்பனை ஆற்றல் வந்துருங்கய்யா. அது வரைய ஆரம்பிச்சுட்டு வச்சுங்க. பொருள் வருதுன்னு வச்சுங்க. நல்ல வழியில ம். ஓவியங்கிறது சாதாரண விஷயம் இல்ல. மனிதனையே மாற்றிடும். அதாவது அந்த இன்ஜினியரிங் அது. இறைசக்தி வந்து ஆ, அந்த இறைசக்தி வந்து ஆ, ஒவ்வொரு மனிதனுக்குள்ள வந்துட்டு அ ஒரு சொட்டு, 2 சொட்டு வந்து அந்த ஒரு முக்கியமான ஒரு கலைய வச்சிருக்குமா. ஆமா. ஆ, அது அவனே வந்து தேர்ந்தெடுத்து அ நுண்ணறிவுல தான் தேர்ந்தெடுத்தான்னா, ம், அதுல அவன் வந்து சைன் பண்ணிற முடியுமா சூப்பரா. ம், அப்ப வந்து இந்த கற்பனை ஆற்றல் வந்து அந்த இறைசக்தி வந்து எதுல குடுத்துருக்குன்னு பார்க்கணும். அந்த பொண்ணு, ம், உங்க பொண்ணு. ம், ம், அப்ப அந்த ஓவியம் வரையிறதுல குடுத்துருக்குன்னு சொன்னாக்க, ம். அத வந்து டெவலப் பண்ணுச்சுன்னா நல்லா சூப்பரா சம்பாரிச்சுரும் அது. ஆமாங்க. எல்லாத்தையும் பார்த்துரும். ஆ அது பார்த்துரும். அது ஆமா. கவனிக்கணும் முதல்ல. ம். 2வது உங்ககிட்ட என்ன திறமை இருக்கு? ஆ, ம். ஆ. 2வது வந்து இப்ப ஒருத்தர் நீங்க கம்ப்யூட்டருக்கு போறதுக்கு முன்னாடி கம்ப்யூட்டருக்கு போறதுக்கு முன்னாடியே மூட டிசைன் பண்ணி குடுத்துரும். ம். உடனே பேப்பர் எடுத்து பென்சில்ல வரைஞ்சு காமிச்சிடுறேன். டக் டக் டக்ன்னு பென்சில்ல வரைஞ்சிடும்டா. டக்குன்னு அப்படியே மிரண்டுருவாங்க எல்லாரும். அதுதான் இறைவன் எனக்கு குடுத்த ஆற்றல் அதுக்கு. அந்த ம், திறமை அதுட்ட குடுத்துருப்பாரு. ம். அதுதான். அதுல போச்சுன்னா நீங்க எவ்வளவு நாளும் சைன் பண்ணும் பயங்கரமா. ம். ம். நீங்க கோடிக்கணக்குல சம்பாரிக்கும். ஆமா. ம். அதத்தான் அது இப்ப அவங்க பண்ணிட்டு இருந்தா, என்ன இப்ப இந்நேரத்துக்கு வந்திருக்கேன்னு கேட்டேன். எனக்கு 11:30 மணி. ஓவியம் வரைஞ்சிட்டு இருக்கேன். ஆந்தை ஒண்ணு வரைஞ்சிருந்தாங்க. ஆந்தை இதெல்லாம் வந்து ம். காலேஜ்ல சொல்லியிருந்தாங்க. நீ நோட்டீஸ் போர்ட்ல போடு நீ எல்லாருமே சந்தி. நீ போனாவே ஏதோ புதுசா இருக்கிற மாரி ஒண்ணு நெனைக்கணும் நீங்க பார்த்தாவே. ஆமா, ஆமா. இன்னோவேட்டிவா இருக்கும். ம். இன்னோவேட்டிவா இருக்கணும். தத்துவத்த புதுசா சொல்லு. நியூட்ரான பத்தி பேச சொல்லியிருக்கேன். நியூட்ரான பத்தி நீ பேசி நீ நீ வந்து நோபல் பரிசுல ஒண்ணும் இல்லன்னு சொல்லிட்ட. நோபல் பரிசுல ஒண்ணுமே கிடையாது. நீ சொல்ற தத்துவம் தான்னு சொல்லிட்டேன். ம். ம். நிரூபிச்சு காட்டிடலாம். ஒரு டிராப் வச்சு நியூட்ரான் நிரூபிக்கலாம்னு சொன்னேன். ஒரு சிங்கிள் டிராப் வச்சு நியூட்ரான் நிரூபிக்கலாம். ம். ரூ. 5 ரூ. 10 செலவுல ஒரு டிராப், ஒரு செம்பு கம்பி, ஒரு செம்பு கம்பி, ஒரு இரும்பு கம்பி வச்சு எப்படி இது வேலை செய்யுதுன்னு நிரூபிக்கலாம். ம். ஸ்கூல், காலேஜுக்கெல்லாம் அந்த இன்ஜினியரிங் ப்ரோகிராம் செய்யலாம்னு சொல்லிட்டு இருக்குதாமா. அப்படி பண்ணுன்னு நான் சொன்னேன். ஏதோ இருக்கு பார்த்துருக்காப்புல எல்லாமே. அவங்களும் நோண்டுறாங்க. ம். நோண்டி நோண்டி பார்த்துருக்காங்க. ChatGPTல கேட்டு அதெல்லாம் சொல்லியிருக்காரு. இதெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு. புடிச்சுக்கோன்ட்டு. அவங்க தானா வந்துட்டு அதாவதுங்க ஏவா மக்கள் மூவா மருந்து. என்ன சொல்லுவாங்க? ஔவையார் சொல்லுவாரு. சொல்லாம செய்யற மகனை பெத்துட்டோம்னா அதுக்கு நிகரான மருந்து உலகத்து தேவா மருந்து பாரு. அது ஏவா மக்கள் மூவா மருந்து. சொல்லாமல் அந்த பையன் செய்யணும். ம். ம். நல்ல விஷயத்தை செய்யணும். இங்க பூரா அயோக்கியத்தனம் பண்றது அது வேற. ம். நம்ம ம். நம்ம குழந்தைகளை கவனிக்கலன்னு வீணா போயிருங்க ஐயா. ம். குழந்தைகள் குழந்தைகள் வந்துங்க தவறான வழியில் போறது காரணம் பெற்றோர்கள் தான். நல்ல நீதி நூல்களை சொல்லி தர்றது இல்ல. ம். தூண்டி விடணும் அவங்கள. திருக்குறளை ஒண்ணு இல்லைங்க. திருக்குறள், திருமந்திரம், திருவாசகம் இதை மட்டும் எடுத்து குழந்தைகளுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டே இருந்தோம்னா அவங்க அறிவாளி ஆயிடுவாங்க. ம். ம். அவங்க சிந்திக்க சொல்றாங்க. வள்ளுவர் வந்து சிந்திக்க சொல்றாரு, படிக்க சொல்றாரு.
அது மட்டும் இல்ல, பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண அறிவை பயன்படுத்த சொல்ல, பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண்பதற்கு அறிவை பயன்படுத்த சொல்லுகிறார். ம், 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 இப்ப 2000 ஆண்டுக்கு முன்னாண்ட அறிவை பயன்படுத்தி உன் ம், சிக்கலுக்கு தீர்வு காணும்னு சொல்றாரு. அறிவுனா என்ன தெரியுமா? அறிவுனா ம், என்னன்னு கேக்குறாருங்க. அறிவுனா என்னன்னு கேக்குறாரு. அறிவுனா என்ன தெரியுமான்னு கேக்குறாரு. ம். அறிவுனா அடுத்தவர் பிரச்சனையை நீ தீர்க்க வேண்டும்ங்கிறாரு. ஓ! அடுத்தவர் பிரச்சனையை தீர்க்கணும் உனக்கு எவ்வளவு அறிவு இருக்கணும்? ம், உங்களுக்கு என்ன சொல்றீங்க? எனக்கு இந்த சர்க்கரை நோய் இருக்குதுங்கிறீங்க, மூட்டு வலி இருக்குதுங்கிறீங்க. இப்ப தீர்ந்து போச்சா இல்லையா? ம், ம், எப்படி? ம். ஏன்? அது என்னுடைய நோயா நான் நினைக்கணும். என்னது? உங்களுடைய நோய நினைக்கணும். அப்பதான் நான் ம். குணமாக்க முடியும். பொறுப்பெடுக்கணும். பொறுப்பெடுக்கணுங்க. அதனாலதான் டொனேஷன் இவ்வளவு தூரம் போட்டேன். நேத்து கூட ஒரு டொனேஷன் பத்தி கேட்டாரு. ஒரு வழக்கறிஞர் கேட்டாரு. ம், நான் சொன்னேன், இது நன்கொடைங்க. நீங்க கத்துட்டு போய் இலவசமா சொல்லிக் கொடுங்க நான் சொல்லிட்டேன். நீங்க கத்துட்டு போங்க. ம். நீங்க வசதியா இருந்தா நீங்க கத்துக்குங்க. வசதியா இருந்தா நல்லா நல்லா ஞாபகப்படுத்திக்கங்க. நீங்க இங்க வந்தா படிச்சுட்டு போறதில்ல, கத்துக்கிட்டு போறதுன்னு சொல்லணும். ஆமா. கத்துட்டு போய் நீங்க சொல்லிக் கத்துக்கிட்டு கொடுங்க. போறது. கத்துக்கிட்டு போய் நீங்க இப்ப நீங்க மலிவா சொல்லிக் கொடுங்க. இல்லைங்க. நீங்க ஆ, படிச்சுட்டு போறது வேற. ஆ, எதுக்கு ஃபீஸ் இவ்வளவுன்னா, நீங்க ம், படிச்சுட்டு போறது வேறங்க, கேட்டுட்டு போறது வேறங்க. இங்க ம். கத்துட்டு போணுங்க. கத்துட்டு ஆ போறீங்க. கத்துட்டு போறது தாங்க அந்த ஃபீஸு. நாங்க ஒண்ணும் உங்களுக்கு சொல்லிக் குடுக்குறதுக்கோ, பாடம் ம், நடத்துறதுக்கோ இல்ல. ம். கத்துக்கிட்டு போணும். கத்துக்கிட்டு போறோம்னா என்னது? குருகுல கல்வி. குருகுல கல்வி. ஆ பிராக்டிகலா நீ அப்ளை ஆகணும். நீ உடம்ப நீ எடுத்துட்டு வா உடம்ப. நீ எத்தன நாளும் டெய்லி டெய்லி கூட நீ சாவு இங்க இருந்து. ம். ஆனா திரும்ப திரும்ப நீ உன்னை மீட்டெடுக்கணும். டெய்லி டெய்லி சாவு, திரும்ப திரும்ப உயிர் எழு. நீங்க திரும்ப திரும்ப. மனசோட ஒன்றி உன் மனசுலருந்து வெளிய வரணும். மனசுலருந்து முழுசா வெளிய வரணும். இன்னும் சரிதான். நீங்க சொல்றது சரிதாங்க. உண்மதான். ஆ என்னவா இருக்கேன்னு கேட்டா, இந்த மாரி பிஎல் படிச்சிருக்கேன். அது படிச்சு, இது படிச்சுன்னு சென்னையில தான் பேசினாரு. அப்புறம் ஏங்க ம். வாத்தியார் வேலைக்கு போறேன்னாரு. ஏன் வாத்தியார் வேலைக்கும் பிஎலுக்கும் சம்மந்தமே இல்லைன்னா, நான் 4, 5 டிகிரி வாங்கியிருக்கேன். அப்ப சரி, சரின்ட்டேன் நானு. 4, 5 டிகிரி வாங்க ம். அ பிஎல் சந்தோஷம். வாழ்த்துக்கள் தான் இல்ல ஆ சொல்லல. ஆமாமா. இதையும் கத்துக்க. இதையும் ம். கத்துக்க. ம். கட்டணம் அதிகமா இருக்குங்க. ஐயா இது கட்டணம் நன்கொடை தான். நான் இது ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் நான் சொன்னேன். இது விளையாட்டு கிடையாது. ம். இது ஏதோ மருந்து மாத்திரை கிடையாது. ஏதோ கதை பேசுறது கிடையாது. இது 1 ஆண்டு செய்யணும். 12 ஆண்டு சொல்றத கேட்கணும். 1 ஆண்டு முடிக்கிறதுக்கு ம். தான் நான் 5,00,000ன்னு வச்சிருக்கேன். உங்கள யாரும் ம். உங்களுக்கு இலவசமா செய்யணும்னு என்னோட 6000 வீடியோ இருக்கு. அத அப்படியே நான் சொல்லிட்டேன். நீங்க ஒரு புத்தகம் வாங்கி ம். படிச்சு என்னோட வீடியோ வச்சுட்டீங்கன்னா சரியா போச்சு. என்கிட்ட வரவே ம். தேவையில்லன்னு நான் சொன்னேன். ம். ம். என்கிட்ட ம். வர்றது எனக்கு மரியாதை குடுக்கறதுக்கு தான் அந்த ரேட்ட வச்சுக்கணும்னு சொன்னேன். ம். ம். ரேட்டு கிடையாது. நன்கொடை அது உங்க விருப்பம் தான்னு நான் சொல்லிட்டேன். நான் ஒரு ரேட் வச்சிருக்கேன். ம். அதே ஒண்ணு, ம். நீங்க நோய் அழுகி போச்சுன்னா, 5,00,00,000 குடுத்து நீங்க நோய கால் எடுக்கணும்னு நான் சொன்னேன். இது என்னுடைய மைண்ட் செட்டு. என்னுடைய நீங்க மைண்ட் செட் சொல்லணும். நான் சொல்லிட்டேன். ஆமா. அதனால மைண்ட் செட்டுங்கிறது என்னுடைய மைண்ட் செட்டு. ம். நான் ஏன் 6,000 வீடியோ போட்டிருக்கேன்னா, எல்லாரும் தெரியணுங்கிறதுக்காக 6,000 வீடியோ பண்ணியிருக்கேன். ம். நான் ஏன் எல்லாத்தையும் தெளிவா சொல்லிட்டேன். ஆங்கிலத்திலேயே போட்டிருக்கேன். நேத்து ஒரு ஆங்கிலத்தில போட்டிருக்கேன். ம். இங்கிலீஷ் நீட். சரிங்க ஐயா. ரைட். சரி. இதுல தான் நான் படிச்சுட்டு இருக்கேன். அதனால அந்த தைரியம் இப்ப ஓவியம் வரைய ஆரம்பிச்சுட்டாங்கன்னு தெரிஞ்சு போச்சு. அடுத்தது நான் போய் பண்றேன் அப்படின்னு நான் சொன்னேன், மத்த டிபார்ட்மென்ட்க்கு போ. உன்னோட டிபார்ட்மென்ட் இல்ல. பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி டிபார்ட் ரொம்ப முக்கியமானது. ம். 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 அதுல தான் நெறைய ஸ்டூடண்ட் இருப்பாங்க. 2வது அந்த பேப்பர அவங்க குடுத்து போட்டு வந்துரு. நான் சொன்னேன், இப்ப கல்லூரில குடுத்து போட்டு வந்தோம்ல, அதே மாரி ஒரு 3 பக்கத்த எழுதி குடுத்து போட்டு வந்துரு. அவங்க படிக்கட்டும். போனீன்னா, நீ என்னமோ உன்னுடைய ஆர்குமென்ட்ட குடுக்குறான். அந்த புரொஃபசருக்கு வேறு துறை ஆசிரியரும் உன்னைய பத்தி தெரிஞ்சிருக்கணும். ம். ம். நீ யாருன்னு தெரியணும். யாருன்னு தெரியணும். ம். அடிப்படை பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி தான். எந்த காலேஜ் இருந்தாலும் ம். பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி இருக்கும். நீ அங்க போனீங்கன்னாவே, இந்த பொண்ணு என்னமோ கொண்டு வருதுன்னு தெரியணும். ம். மற்றவ மாரி புதுமையா இருக்கக்கூடாது. சிந்திக்குது. ஆ, புதுமையா சிந்திக்குது. ம். ம். அந்த நாட்டு இன்னோவேட்டர் தெரியணும். இன்னோவேட்டர்ங்கிறது தெரியணும். கேட்டா டிசைன் பண்ணி ம். குடுக்கணும். அந்த நியூட்ரான் தான் ரொம்ப டஃப்ங்க. இருக்கறதுலயே நியூட்ரான் படிக்கிறது ரொம்ப டஃப். ம். நியூட்ரான் ம். ஏன் நியூட்ரானுக்கு சார்ஜ் கிடையாது. சார்ஜே இல்லைன்னா ம். எப்படி நீங்க அனுமானிப்பீங்க? ம். 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 ஆனா சார்ஜ் வச்சு தான் புரோட்டான உடைச்சாங்க. அதுதான் பெரிய ஒரு அம்மா தான் உடைச்சாங்க. ஆஸ்திரேலியா நாட்ட சேர்ந்த லைசா மைட்னர் ம். தான் அந்த பெண்ணு தான் அவங்க பிசிக்ஸ்ல ஹையஸ்ட் அந்த அந்த பொண்ணு. ம். 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 எல்லாரும் புரோட்டான் வச்சு உடைச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க. சின்ன பொருள் வச்சு சின்ன பொருள் உடைக்க முடியாது. இந்த அம்மா தான் பெரிய பொருள வச்சு சின்ன பொருள உடைக்கலாம்னு இந்த அம்மா தான் கண்டுபிடிச்சாங்க.
ம்ஹ்ம். ம், ம், அந்த ம். பெரிய பொருளுக்கு வந்து சார்ஜ் கிடையாது. ஆனால் அது ஹெவி கணம் நான் கண்டுபிடிச்சாங்க. ஆ கணம். ம். கனமா பெரிய பெரிய பொருள் தான் சின்ன பொருள சிதைக்க முடியும். சின்ன பொருள் சிதைக்க முடியாது. ம், 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 ஆனா ம். அதுக்கு வேற தொழில்நுட்பத்த பயன்படுத்தலாம். அதாவது சின்ன பொருளை வைத்து இப்ப பாருங்க, பெரிய பொருளை வைத்து சின்ன பொருளை சிதைக்கலாம். சின்ன பொருளை வைத்து சின்ன பொருளை சிதைக்க முடியாது. சின்ன பொருளை பெரிய பொருளை வச்சு சிதைக்கலாம். 3க்குமே நம்ம வந்து வெவ்வேறு ஐடியா பண்ணலாம் நாம. சின்ன பொருள வச்சு பெரிய பொருளையும் சிதைக்கலான்றீங்க. ஆ அப்படியும் பண்ணலாம். சின்ன பொருளை ம். வச்சு சின்ன பொருளையும் சிதைக்கலாம். பெரிய பொருளை வைத்து சின்ன பொருளையும் நம்ம 3 விதத்திலயும் கொண்டு வரலாம். ம், ம். இப்ப சிறு துளியால் கல்லும் தகரும்னு நான் அவைய சொல்லியிருக்காடு இல்லையா? ம், ம், ம். சிறு உளியால் கல்லும் தகரும், மலையும் தகரும். சிறு உளியால். ம், ம், ம். சிறு உளியால் எதை தகர்க்கலாம்? மலை. பெரிய மலைங்க. ம், சொன்னது யார்? அவையார். ம். அதுக்கான தொழில்நுட்பம் நமக்கு வேணும். அதுக்கான தொழில்நுட்பம் வேணும். இப்ப அது வந்து நான் நம்ம ஆ, அது வந்து நம்ம வந்து பருப்பொருள்ல வந்து நம்ம சொல்றோம். ஆ. ஆனா வந்து இந்த அணுப்பொருள். வெட்ட வெளி ஆ, அ, ஆ, இப்ப வந்து வெட்ட வெளிங்கிறது வந்து ரொம்ப வந்து பார்க்கறதுக்கு விசிபிளாவே இல்ல. ஒரு பருப்பொருள் மாரியே பெருசா தெரியல. ஆ. ஆனா, அது வந்து அத்தன கோடிக்கணக்கான பருப்பொருளையும் வந்து தாங்கி இயக்கிக்கிட்டு இருக்குது. ஆமா, அப்ப அதுல வந்து மிக நுட்பமான ஒரு குவாண்டம் சயன்ஸ் இருக்குல்ல அதுக்குள்ள. ஆமா. இல்ல? குவாண்டம் சயின்ஸ் இருக்கு. அ, குவாண்டம் சயின்ஸ் இருக்கு. அ. அதுல வந்து இருக்குது. பார்க்கறதுக்கு வெளிய தெரியுது. ம். ஆனா மிகப்பெரிய கனமா இருக்குது. ஆ மிகப்பெரிய கனமா இருக்குங்கிறது தான் உண்மை. மிகப்பெரிய கனமா இருக்குது. அந்த ம். கணம் வந்து அந்த கணம் வந்து பார்வைக்கு மனித அறிவுக்கு எட்டல. எட்டல. மனித அறிவுக்கு வந்து எட்டல. இது வந்து தான் வந்து தாங்குதுன்றதே உனக்கு தெரியல. இவன் பொருள் மேலேயே கவனம் வச்சிருக்கிறதுனால, இவன் மைண்ட் செட் இருக்கிறதுனால இது பண்ண முடியல. ஆனா, இந்த குவாண்டம் பிசிக்ஸ் படிச்சாக்க வந்து அது வந்து உள்ள போய் தெரிஞ்சுக்கலாம். அந்த கணத்த பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம். கட்டாயம், அதாவது கட்டாயம், வெளியோட கட்டாயம். வெளியோட கணத்த தெரிஞ்சுக்கலாம். ஆமா. அதானே சாமி சொல்றீங்க? ஆமா, ஆமா, ஆமா. அணுவோட அணு அணு ஆ, அளவுல அது வந்து செயல்படுது. ஆமாம். இது வந்து வெட்ட வெளிங்கிறது வந்து நானோ லெவல்ல வந்து செயல்படுது. செயல்படுது. ம். அதான் உண்மை. அந்த நானோங்கிறது என்ன? நல்ல வேளை விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிச்சுட்டாங்க. அத வந்து ம். எப்படி பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வர்றதுங்கிறது நம்மளுடைய கேள்வி. இப்ப வந்து கண்டுபிடிச்சுட்டு போறதுனால என்ன நன்மைன்னா, அது மக்களுக்கு வந்து ஆற்றல் பற்றாக்குறை தான் முக்கியம். ஆற்றல் ம். பற்றாக்குறை, எனர்ஜி டெஃபிஷியன்சிம்பாங்க. எனர்ஜி கிரைசிஸ் அல்லது எனர்ஜி டெஃபிஷியன்சிம்பாங்க. டெஃபிஷியன்சி. ஆ அல்லது எனர்ஜி கிரைசிஸ்ம்பாங்க. அதாவது ஆற்றல் பற்றாக்குறை. இதற்கு இன்ன வரைக்கும் தீர்வு கிடையாதுங்கய்யா. ம். ம். ஹைட்ரஜன், ம். ஹைட்ரஜன், ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் கார் வந்துருச்சு. ஹைட்ரஜன் பைக் வந்துருச்சு. ஹைட்ரஜன் கார் வந்துருச்சுங்கிறான். அதெல்லாம் டூப். மலிவா ஹைட்ரஜன் கண்டுபிடிக்கல. அதான் விஷயமே. ம். சீப்பஸ்ட். ம். ஆ ஹைட்ரஜன் 200 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கண்டுபிடிச்சுட்டானுங்க. அதெல்லாம் வேற. மலிவா கொடுக்க முடியுமா? ம். இன்ன வரைக்கும் கிடையாது. நம்ம தான் அத குடுக்க போறோம். ம். ம். நாளாகும், நாளாகும். ஏற்கனவே ம். ஒருத்தர் வந்து கண்டுபிடிச்சுட்டாரு. ஏற்கனவே ஆர்.கே. கோட்னாலான்னு சொல்லிட்டு ரவிக்குமார் கோட்னால். அவர் வந்து நேஷனல் பிசிக்ஸ் லேபரேட்டரியோட சீஃப் சயின்டிஸ்ட் எங்க டெல்லியில. ம். நீங்க போட்டு பாருங்க. ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் செல்னு போட்டு பாருங்க வந்துரும். அவர் தான் முதல் கண்டுபிடிச்சாரு அதைய. ம்ஹ்ம். ம். ம். நான் தேடிட்டு போறப்ப அவர புடிச்சேன் நானு. ம். நான் வந்து ஒரு டிராப் தண்ணீல வச்சு எப்புட்றா இந்த மின்சாரம் வருது? எப்படி ஒரு வாரம் எரியுது? எங்கருந்து வருது? யார் இந்த பவர் சப்ளை குடுக்குறாங்க? எப்படி ம். இப்படி பேரு நானே என்ன பேர் வச்சேன் தெரியுங்களா? ஹைட்ரோ அ எலக்ட்ரிக் செல்லுன்னு நான் ஒரு பேர் வச்சேன். நான் வச்சிருக்கிற ம். பேரு மாரி அவரும் வச்சிருக்காரு. ம். எனக்கு தூக்கி வாரி போட்டுருச்சு. என்னடா நான் வச்சிருக்கிற பாரு அவரு பேர் வச்சிருக்காருன்னு அப்புறம் கடைசியில பார்த்தா, அவரு செராமிக் உள்ள பயன்படுத்துறாரு. உடனே நான் டக்குன்னு என்ன பண்ணுவேன், பேர மாத்திட்டேன் நானு. ம். பேர மாத்திட்டு, மினின்னு பேரு மாத்திட்டேன் முன்னாண்ட. மினி ம். ஹைட் அவரு வந்து பயங்கரமா லைட்டவே எரிச்சுட்டாங்க. 10 வாட்ஸ் பல்பே எரியுது. ம். ம். நான் எல்இடி தாண்ட ம். முடியல. நம்மளது வந்து கீழ்நிலையில இருக்கு. ம். 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 அவரது மேல்நிலைக்கு போயிடுச்சு அவரது. அவர் இன்னும் மார்க்கெட் பண்ணவே இல்ல. செராமிக் யூஸ் பண்ணிருக்காரு. அவரு செராமிக் யூஸ் பண்ணிருக்காரு. செராமிக் யூஸ் பண்ணி 10 எல்இடி ஒட்டுக்கவே கிட்டத்தட்ட 10 வாட்ஸ் லைட் வெளிய எடுத்தாரு. அது அவரோட ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா, பெர் ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர் 100 மில்லி ஆம்ப்ஸும் 0.9 வோல்ட் 100 மில்லி ஆம்ப்ஸ் வருது. கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா, 100 மில்லி வாட்ஸ் வருது. நான் வந்து 1 மில்லி வாட்ஸ் அவர் 100 மில்லி வாட்ஸ் வெளிய வருது. கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா, சோலார விட 10 மடங்கு பவர் அதிகம்.
ம், ம். இன்னும் மார்க்கெட் பண்ணாம இருக்காரு. என்னமோ காரணம் தெரியல. சோலாரை விட 10 மடங்கு. ஆ சோலார் விட 10 மடங்கு. பெ ஆ பெரிய விஷயம் இல்ல சாமி இது. பெரிய ஆமா. விஷயம் இல்ல இது. சோலார விட 10 மடங்கு பெரிய சயின்டிஸ்ட். அவர் 600 கட்டுரை எழுதியிருக்காரு. அமெரிக்கால பேட்டன்ட் ம், வாங்கியிருக்காரு. இந்தியாவிலும் பேட்டன்ட் கம்ப்ளீட்டட். பேட்டன்ட் ம், கம்ப்ளீட்டட். கமர்ஷியலா கொண்டு வரலாம். ம்ஹ்ம். ம், ம். நாம சிவகாசி போயிருந்தோம் இல்லையா? ம். ஆமா சாமி. அப்ப ம். வந்து ஒரு 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 தொப்பை போட்டுட்டு ஒருத்தர் பேசிட்டு இருந்தார் இல்லையா? அவர் பேரு தாவி வெங்கடேஸ்வரன் ஒருத்தர் பேசிட்டு இருந்தார் இல்லையா? வெங்கடேசன். ஆமா, ஆமா, ஆமா. அவரு சீஃப். போ ஆ சீஃப். அவரு போய் இவர பேட்டி கண்டு இருக்காரு. ஆர்கே கோட்னால வந்து பேட்டி கண்டு இருக்காரு. ம்ஹ்ம். ம், அப்ப ம், நான் பேசினேன். அதே மாரி தான் இது நான் அந்த ஆள் புரிஞ்சுக்கவே இல்ல. அவ்வளவுதான். ம், புரிஞ்சுக்க முடியாது. ம், நாம் கண்டுபிடிப்பாளர்களை வந்து யாரும் அவ்வளவு ம். சீக்கிரம் புரிந்து கொள்ள முடியாது. புரிஞ்சுக்க முடியாது. அவன் வந்து மைக்ரோ லெவலு. ம். ம். நானோ லெவலு. ம். அதனால தானே கண்டுபிடிக்கிறது. அதனால தான் ம். வந்து கொஞ்சம் அமைதியா இருக்கணும். இப்ப நாம வந்து இப்ப நம்ம பட்டதாரின்னா படபடன்னு பேசிட்டு போலாம். நம்ம கண்டுபிடிப்பாளர்னா புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். என்ன சொல்றான்னு புரிஞ்சுக்கிறதே கஷ்டம். ம், 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 ம். அதாவது இந்த பிலாசபர், இந்த டிசைனர், இந்த கண்டுபிடிப்பாளர்கள வந்து ஏன் சீக்கிரம் வெளிய வர முடியாதுன்னா, அவனுடைய பிலாசபி புரிஞ்சுக்கிறது, கண்டுபிடிச்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். கஷ்டம். ஆ. ஆமா, ரொம்ப கஷ்டம். ம். அதனால தான் சரி, சரி. அது ஒரு தெய்வம் மாரி அது. ம். கரெக்ட்டு தான். ம். ஏன்னா, அவனுடைய திறமை என்னன்னு யாருக்குமே புரிஞ்சுக் கொள்ள முடியாது. ம், ம். சித்தர் மாரி. சித்தர் உண்மையான மாரி தான். சித்தர்கள் மாரி. ஆமா. உண்மையான சித்தர்கள் மாரி. என்னன்னா அவன் சிம்பிளா தான் இருப்பான். நீங்க பாருங்க கண்டுபிடிப்பாளர்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த படபடப்பே இருக்காது. ரொம்ப சிம்பிளா தான் இருப்பான். ம். பட்டாதாரி தான் டாம் டூம்பானுங்க. ஆனால் அதாங்க இன்னோவேட்டர் அதாவது என்ன சொல்றேன்னா, இன்வென்டர்ங்கிறது வேற, சயின்டிஸ்ட் வேற. ம். சயின்டிஸ்ட்னா வெறும் எவனோ கண்டுபிடிச்சு இத பேசுறதா சயின்டிஸ்ட். இன்வென்டர்ன்னு அப்படி இல்ல. புதுசா கிரியேட் பண்றது. கிரியேட்டிவிட்டி. ம். எதையும் சார்ந்து இருக்க கூடாதுங்கய்யா. யாரு கண்டுபிடிச்சதுமே அதுல வரக்கூடாது. புதுசா இருக்கணும். ம். 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 அதுதான் ம். நான் சொல்றது இப்போ. நியூட்ரான பத்தி நான் சொல்றதுக்கு காரணமே, நியூட்ரான் ம். வந்து ரிவர்ஸ்ல வருது. நியூட்ரான்ஸ் வந்து ஸ்டெபிலைஸ் ஆகுது. நியூட்ரான் வந்து சிதைக்கிறதுக்கு மட்டுமல்ல, நியூட்ரான் வந்து ரீப்ரொடியூஸ்க்கு பயன்படுதுங்கிறது என்னுடைய லாஜிக். ம். ம். நியூட்ரான் வந்து ஆட்டம ஏங்க 40 வருஷமா ஆமா. ஆட்டம அ, ஒருத்தன் ஒருத்தன் ஒரு அ ஆ என்ன பொதுவா என்ன கருத்து வருதுன்னா, ம், அவன் நியூட்ரலா இருக்கான்னா, இதுலயும் அதுலயும் சார்ந்து இல்லாம இருக்கான்னு சொல்ற மாரி இருக்குது. ஆனா ஆமா. பார்த்தா, நானோ லெவல்ல பார்த்தா, இது எப்படி இருக்குதுன்னா வந்து 2யும் வந்து பேலன்ஸ் பண்ணி கொண்டு போற மாரி தெரியுது. ம், சார்ந்து இல்லாம எந்த வேலையும் செய்யாம சும்மா இருக்கான்னு சொல்றத விட, ம். 2யும் பேலன்ஸ் பண்ணுதுன்னு சொல்லலாம். ஆ, இல்லையா? ரிவர்ஸ்ல போச்சுன்னா, அது ம். மறுபடியும் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிறது. அப்ப அங்க ஒரு ஆக்ஷன் இருக்குது. ஆக்ஷன் இருக்குது. நியூட்ரானுக்கு அங்க ஒரு ஆக்ஷன் இருக்குது. இருக்கு. ஏன்னா, இப்ப ரிவர்ஸ்ல போறத வந்து மறுபடியும் கீழ இறக்கி கொண்டாந்து மறுபடியும் புரொடியூஸ் பண்ணுதுன்னா, அப்ப ம். அங்க பேலன்சிங் ஆக்டிவிட்டி ஒரு அந்த நியூட்ரானுக்கு இருக்குது. இருக்கு. அங்க ஒரு செயல் இருக்குது. நியூட்ரான்ல செயல் இருக்கு. செயல் இருக்குது. இருக்கு, ஆ. இருக்கு, இருக்கு. நியூட்ரான் வந்து இதுலயும் சாராம, அதுலயும் சாராமன்றத விட, ம், 2யும் கவனிச்சு, ம். நடுநிலைத்தன்மையோட ஒரு செயலாக்கத்த வந்து அங்க இருக்குது. எ நியூட்ரான்ல. நீங்க அப்படியே ஆ. உடம்பு கொண்டு வாங்க. உங்களோட உயிர் உடம்பு கொண்டு வாங்க. அப்படியே பொருந்தும். அதேதான். அதான், அதான். புரியுது, புரியுது, புரியுது. புரியுது, புரியுது. நீ இதுல எங்க வந்து சொல்ல வரேன்னு புரியுது. ஆ இப்ப அது உயிரற்ற பொருளுக்கு அது உயிரற்ற பொருளே இப்படி செய்யணும்னா, நம்ம உயிருள்ள பொருள் இல்லையா? அதே தானே இங்கேயும் இருக்கு. ம், 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 இப்ப ம், நீங்க ம். ஓய்வு இருக்கிறப்ப எப்படி ரீசார்ஜ் ஆகுது உடம்பு? இப்ப ஒண்ணும் இல்ல. ம். நடந்து போறீங்க, கால் வலிக்குது. 2 நிமிஷம் ஓய்வு எடுத்துட்டு போனீங்கன்னா, மறுபடியும் அந்த வலி குறையுதா இல்லையா? ஆ அங்க நியூட்டனுக்கு வேலை குடுக்குறோம். நியூட்டன் ஆ, வேலை குடுக்குறோம். அந்த இடத்துல. அப்ப ரீசார்ஜ் பண்ணுதே இல்லையா? ம். என்ன சொல்றாங்க? நின்னு நின்னு போங்க. ஓய்வு எடுத்து போங்க. நின்னு போங்க. ஓய்வு எடுத்து போங்க. 10 நிமிஷம் ஓய்வு எடுங்க. மறுபடியும் அந்த ரீசார்ஜ் ம். ஆகுது. அந்த 2 நிமிஷம் ஓய்வு எடுத்தா ரீசார்ஜ் ஆகும். மறுபடியும் ஒரு 10 அடி நடக்குறோம். மறுபடியும் ரீசார்ஜ் பண்றோம். மறுபடியும் 10 அடி நடக்க. அப்ப என்னன்னா ரீசார்ஜ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குன்னு அர்த்தம். அப்ப வந்து ஓய்வு எடுக்கிறதுன்றது வந்து அங்க ஒரு செயலாக்கம். சுய ரீசார்ஜ் பண்றதுக்கு தான். செயலாக்கத்துக்கு வந்துட்டு சுய செயலாக்கத்துக்கு அங்க ஒரு வழி வகுத்து குடுங்க. நீங்க ம். வந்து சும்மா உங்க மைண்ட் படி போகாதீங்க. ம். மைண்ட் இழுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கும். நீங்க கொஞ்சம் ஓய்வு குடுத்தேன்னா, அது வந்து சுய செயலாக்கம் நடக்கும். ஓய்வுனாலே சுய ஆ செயலாக்கம். அததான் ஆ. அங்கதான் மனதை வந்து சரி பண்றதுன்னு அர்த்தம். இந்த மனதை ஆ. சரி செய்யணும்னா, பிசிக்கல் பாடிக்கு ரெஸ்ட் குடுக்கணும். ம், ம், அப்ப ம். பிசிக்கல் பாடிக்கு ரெஸ்ட் குடுக்கணுமே, இது கண்கொண்டா பார்க்கறது. மனத நீங்க பார்க்க முடியாது. அந்த உடல்ல கண்ணால பார்த்துரலாம். ம்.
நீங்க ம். வந்து உங்க கண்ணால உணர்றீங்க உங்க உடம்பு எப்படி மாறுதுன்னு நீங்க பாக்குறீங்க இல்லையா? அஹ்? ம், ம், ஆனா ம், மனம் வந்து கண்டுக்காது. அப்படிங்கும். ஆனா உடம்பு அப்படி இல்ல. உடம்பு ரெக்கவரி பண்ணிட்டு வருது. அப்ப ம், அந்த திருப்பி மீட்சிக்கு வர்றப்போ அதுக்கு நம்ம ஒத்துழைப்பு கொடுக்கணும். ம். மனம் வந்து ஆமா. சும்மா மனம் ஏதோ ஒண்ணு திணிக்கத்தான் மனம் வந்து ஏதோ ஒண்ணு தவறான வழி போகத்தான் ஏதோ ஒரு பொருளை போட சொல்லும். ம், அந்த ம், பொருள் போடுறதுனால உடம்புக்கு எந்த பயனும் கிடையாது. ம். விழிப்புணர்வும், கவனமும் தேவை. விழிப்புணர்வும் கவனமும் தான் வேணும். அந்த ஆரோக்கியத்துக்கே விழிப்புணர்வும் கவனம் தான். என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லணும். உடம்புல என்ன நடக்குது அப்படின்னு கவனிச்சுட்டே வரணும். ம். அப்ப அதுவும் ஒரு ஆன்மீகம் மாதிரி தானே வருது. ஆன்மீக ம். ஐயா அப்ப ஆன்மீகம்னா வந்து என்னங்க? இது ஆன்மீகம்னா என்ன? ஆன்மீகம்னா உயிரை நேசித்தல் தாங்க ஆன்மீகம். வேற ஒண்ணும் இல்ல. உயிர. ஆ. இறை ஆன் ஆற்றல, ஆ, ஆற்றல், இயற்கை ஆற்றல நேசித்தலு. அது மேல ம், கவனம் வைக்கிறது. அதான் ம். ஆன்மீகம். இவன் ஆன்மீகம்னா இது என்ன நினைக்கிறான்னா, பொதுவாகவே எது ம். பூசை பண்றது, மாலை ம். போடுறது, வேட்டி கட்டுறது, பட்டை போட்டுக்கிறான். அது அடிப்படை தப்பு. ம், 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 ம். அது உள்ளே இருக்கிற ஆன்மீகம் அப்படின்னா உயிருன்னு சொல்லலாம். ஆன்மீகம்னு சொல்லலாம். அதோடைய ஆழமா வந்து அந்த பொருளை வேர்ச்சொல் பிரிச்சு எழுதுறது. ம். சேர்த்தெழுதல், பிரித்தெழுதல் ம். எழுதணும்னா, அகன்று இருக்கிற மான்னு அர்த்தம். ஆன்மா அப்படின்னா அகன்று இருக்கிற மான்னு அர்த்தம். ம். ம். மானா பெருசு. அகன்று நிச்சயமாங்க. ஆ ம். அகன்று இருக்கிற மா தான் அகமான்னு பேரு. அந்த அகமா என்ன ஆயி போச்சுன்னா, ஆன்மாவா மாறிடுது. ம். அகம்னா உள்ளே இருக்கிற மா. உள்ளே இருக்கிற பெருசு. ம். எது? உள்ளே இருக்கிற பெருசு உயிரு தான். ஆமா. அதுதான். அதுதான் வந்து உள்ள, வெளிய எல்லா இடத்துலயும் பரவி கிடக்குது. ஆ அது இல்லைங்கிறது உள் வந்து ஆ உள்ளேயும், வெளியும் நீங்க சொன்ன மாரி ஊடுருவி உள்ளேயும் சொல்லுங்க, சொல்லுங்க. அதான் ஊடுருவி இருக்குது. ஊடுருவி இருக்கு. ஆ. நீ சேர்த்து வச்ச தின்ன சோறு கீறுமா வந்து பல ம். ஜென்மமா நீ வந்து சாப்பிட்டது தான் இப்ப உடம்பா திரும்ப திரும்ப ரீப்ரொடியூஸ் ஆயிட்டே இருக்குது. ஆமா. உடம்பா வெவ்வேறு விதமா ரீப்ரொடியூஸ் ஆயிட்டு இருக்குது. ம். ம். நீ அந்த இத வந்து உள்ள இருக்கிறதையும், வெளிய இருக்கிறதையும் ம். நானோ லெவல்ல வந்து அறிவ பயன்படுத்தி கண்டுபிடிச்சேனாக்க, ம். அது வந்து ஒரு சமமா இருக்கும். ம். இருப்பா இருக்கும். அதுதான், 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 அதுதான். ஒண்ணுமே நான் தான் ம். சொன்னேன். "ஒண்ணும் நீ பயப்படாத. நீ விளையாடு. ஒண்ணும் நீ பயப்படாத. எளிமையா இருன்னு" நான் சொன்னேன். என் பொண்ணுட்ட சொன்னேன். "ஒண்ணும் நீ ம். அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்ல. பிஹெச்டி ம். பண்றதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல. பிஹெச்டி பண்றது, நோபல் பரிசு பண்றதுல ஒண்ணுமே இல்ல. நம்ம இருக்கிறத ம். தான் இருக்கிறத ம். டிசைன் பண்றேன். என்ன எதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. எல்லாம் இயற்கையில இருக்கிறதா நான் சொல்லுவேன். எத பத்தி கவலைப்படாத. நம்ம இயற்கையில இல்ல நம்ம வந்து சாமி செய்ய வேண்டிய செயல செஞ்சா, ம். நோபல் பரிசு தானா வந்து கதவ தட்டிட்டு போகுது. ம். எதுக்கு நோபல் பரிசுக்காக நம்ம ஒரு செயல் செய்யணும்? நம்ம ம். செய்ய வேண்டிய செயல ஆ. அடுத்தடுத்து வந்து நுட்பமா நானா லெவல்ல கொண்டு போனா, அவன் பார்த்து அவனா கூப்பிட்டு குடுத்துட்டு போறான். நானோ லெவல்ல அப்படி அதான் நானோ லெவல்ல நிரூபிக்கிறப்ப தான் அவன் ஆச்சரியப்படுவான். எப்படி இது ம், சாத்தியம்னு கேட்பான். இப்படி ம், இவ்வளவு சிறுசா இருந்த அதான் அந்த அணுவை பத்தி பேசுகின்ற பொழுதே யாரும் நம்பல. ம், அணுவை பிளக்க முடியும்னு சொல்லும் பொழுது யாரும் நம்பலைங்க. ம், அது ம், ம், சாத்தியமற்றதுன்னாங்க. ஆனால் அது வந்து 50 ஆண்டு ஆச்சு. அது உடைக்கவே முடியல. கடைசியில ம், இந்த ம், அம்மா தான் கண்டுபிடிக்க இந்த லிசா மைட்னர்ங்கிற ஆஸ்திரிய நாட்டு அந்த இயற்பியல் பேராசிரியர் தான் அவங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்க. ம், ஆமா என்ன அது வந்து அ எலக்ட்ரான் வந்து மைனஸுங்க. அது ஓடிட்டே தான் இருக்கும். நெகட்டிவ் அது ம், ஓடிட்டே இருக்கும். அ ம், ம், புரோட்டான் வந்து இங்க இருக்கும். பாசிட்டிவ். அந்த பாசிட்டிவ் வச்சு என்ன பண்ணாங்கன்னா, பாசிட்டிவ் என்னடா பண்ணான்னு பார்த்தா, இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, பாசிட்டிவ்ங்கிறது ஒரு பொருள். அது ஒரு எடை இருக்குது. ம், அதுக்கு நிகரான பந்தவே போட்டு போட்டு அடிச்சுட்டே இருக்கிறாங்க. 1 கிராம் எடைய ம், சிதைக்கணும், 1 கிராமே போடும். 1 கிராம் பந்து நகர்த்துறதுக்கு 1 கிராம் குடுக்குறாங்க. சமமா அடிக்கிறாங்க. அது ஒண்ணும் வேலை செய்ய மாட்டேங்குது. ம், அப்படியே சேர்ந்தாலும் 1ஓட 2 சேர்ந்து, 2ஓட 3 சேர்ந்து, 3ஓட 4 சேர்ந்து வெவ்வேறு பொருள் தான் வருமே தவிர, அந்த அணு சிதையவே மாட்டேங்குது. ம், ம், சிதைஞ்சா தான் எனர்ஜி ம், வெளிய வரும்னு ஐன்ஸ்டீன் சொல்றாரு. ஆனா ம், ஐன்ஸ்டீன் டிசைனர் கிடையாது. அவர் ஒரு பேப்பர் டிசைனர். பேப்பர்ல தான் எழுதுவாரு. அவர்லாம் பெரிய கண்டுபிடிப்பாளர்ன்னு எப்படின்னா, மூளைய பயன்படுத்தி பேப்பர்ல எழுதி குடுத்து போட்டு போயிற வேண்டியது. என்னமோ மண்டைய உடைச்சுக்கிட வேண்டியதுதான். ம், ம், அதான் ம், அப்ப இந்த அம்மா தான் கண்டுபிடிச்சுட்டு, இல்ல நியூட்ரான வச்சு உடைக்கலான்னு முதல் சொன்ன உடனே, எல்லா ம், விஞ்ஞானிகளும் பதறுனாங்க. என்ன இது நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியல அப்படின்னு. ம், 3 தான் இருக்கு. எலக்ட்ரான் இருக்கு, நியூட்ரான் இருக்கு, புரோட்டான் இருக்கு. எலக்ட்ரானும் வேலை செய்யாது. அது வந்து மைனஸ்ல போயிட்டு இருக்கு. அது பிடிக்க முடியாது. சுத்திக்கிட்டு இருக்கு. ஊர் சுத்திட்டு இருக்கும். புரோட்டான் ஒண்ணு தான் இருக்கு. நியூட்ரான் இவங்க கண்டுக்கவே இல்ல. நியூட்ரானுக்கு எதுவுமே இல்லைன்னு நினைச்சுட்டாங்க. ஒண்ணும் வேலைக்கு ஆகாதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க.
கடைசியில வேலைக்கு ஆகாதுலயே இதுதான் வேலைக்கு ஆகும்னு சொல்லி நிரூபிச்சுட்டு இருந்த அம்மா தான் கட்டுரையை பார்த்து மிரண்டு அப்புறம் கடைசியில் நியூட்ரான் வச்சு அடிக்கிறப்போ அடி அந்த புரோட்டான் செதஞ்சிருச்சு. நியூட்ரான்ல இருக்க கணம் வந்து உடைக்குது என்ன சாமி? நியூட்ரான் அந்த வெயிட் போய் அடிச்சோன்னைய நொறுங்குது. நம்ம நியூட்ரான் வந்து சாதாரண நடைபெற முடியாது. டியூவல் ஆக்ஷன் நியூட்ரான்ங்கிறது டியூவல் ஆக்ஷன். டியூவல் ஆக்ஷன் இதுதான் முக்கியம். டியூவல் ஆக்ஷன். டியூவல் பேலன்ஸ் ஆக்ஷன். இத அவங்க புரிஞ்சிக்கல. டியூவல் ஆக்ஷன் தெரிஞ்சிருந்தாங்கன்னா என்னைக்கே பிறந்திருப்பாங்க. இந்த அம்மா சொல்லாத வரைக்கும் அப்படின்னா அத்தனை நோபல் பரிசு பெற்றவங்கன்னு வெட்கி தலை குனிந்தார்கள். அதாவது 3 பொருள் தான் இருக்குது. ஒண்ணு வேலைக்கு ஆகாது, எலக்ட்ரான் வேலைக்கு ஆகாது, ரைட்டு. நியூட்ரானை கண்டுக்கல, இருக்கிறது புரோட்டான் ஒண்ணுதான். புரோட்டான் புழக்கவே முடியல. அப்ப நியூட்ரான புரோட்டானை வச்சு என்ன பண்றதுன்னே புரியல உங்களுக்கு. மண்டே கடைசியா நியூட்ரான் சரி எலக்ட்ரான் வேலைக்கு ஆகாது, நியூட்ரான் நடுநடையா இருக்குது, நடுநடையை தகர்க்கிறாங்க. நடுநடை அது என்ன பண்ணுதுன்னா பாசிட்டிவும் வேலை செய்யும், நெகட்டிவும் வேலை செய்யும், டூவல் ஆக்ஷன் பண்ணுதுங்கிறத கரெக்ட். அது இந்த அம்மா என்னமோ பண்ணி கிள்ளி போட்டு அடிச்சிருச்சு, அடிச்சுட்டே பிறந்துருச்சு. உடனே ஃபெர்மி அவார்டு கொடுத்தாங்க. ஃபெர்மி அமெரிக்காவில் பெரிய அமெரிக்காவில் பாரத ரத்னா மாதிரி அமெரிக்காவில். ஆனா நான் எப்படி நோபல் பரிசு குடிச்சிருக்கோன்னா யாரும் திருடி கொடுக்காம விட்டுட்டாங்க. அது ஃப்ராடு பண்ணுவானுங்க. எல்லா ஃப்ராடும் நடக்குங்க உலகத்துல. அது இருக்கதான் செய்யும். அதெல்லாம் இருக்கதான் செய்யும். பாருங்க ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு. அதனால இன்னைக்கு எப்படி நிலைமை இருக்கு? காலு இருக்கு சாமி. அதுதான் சாமி அப்படியே அந்த புண்ணு தான் அந்த இருக்குது. அந்த அப்படியே கொஞ்சம் இன்னைக்கு என்ன கொஞ்சம் வத்தி இருக்குது. அப்புறம் ஏறுது இறங்குது, அப்படியே பக்கா வருது, அப்படியே ஃபீல் வைக்குது, அப்படியே வந்துட்டே இருக்குது. அது மாதிரி இருக்குது. சரி சரி பாருங்க, மறுபடியும் பேசுவோம். சரியா? நன்றி. நன்றி.